रामदास हो गया। गुरु सतगुरु का जो सिख खाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे, उद्यम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नहावै, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब के लिख पाप दोख लै जावै, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै। जो दिन चढ़ जाए सूरज की लाइट ना अखर दिसन लग पैन, उथों पहला सारा वेला प्रभात का नाम जपन का है। चढ़े दिवस तेरे लिए उन्हें कैलेंडर तैयार किया सी, तू पढ़िया नहीं सी। कहते जी तू जो नाम जपन वाला टाइम सी, भी तू बाणी पढ़ता रहा। चढ़े गुरबाणी गावे, कहते तेन दसिया सी भी गुरु ग्रंथ साहब जेड़ा प्रगट भाई सगले युग अंतर गुरु नानक की वडियाई, ਉਹਦੇ ਚ लिखिया भी सिर्फ सारे रागां तो पहला 3 बाणियां कढ़ के रख दित्तियां भी सिखा नाम ज्यादा जपी ते बाणी इन्नी की पढ़ के जे हजम कर लेगा विचार लेगा तो तू नाम जप सकेगा सारा। उन्हें नितनेम भी तेरे लिए बनाता सी, जप सोदर 16 फिर राग शुरू होंगे। 3 बाणियां ते तुहाडे 5वें पातशाह ने अलहदा इसे करके लिखियां सी कि बाणी भाई घट पढ़ो, जिद्दां शब्द है रात नूं उठो तड़के नाम जपो, उठते उठते ही ਜਿਹੜਾ नाम जपना है उपदेश इहो ही नहाउणा वै अंबरसर का। होर तू ये नहीं भी जे मैं अमरीका च बैठा तो मैं अंबरसर किदां नहाऊं रोज। वो अंबरसर जदों दा शब्द लिखे उदों ते अंबरसर शहर का ना ही है नहीं। शब्द के बनतर देखना, शब्द के उत्ते लिखना किहड़े महल्ले का शब्द है, कदों का बनिया, महाराज की कहते वो तो कहते उठते सारी नाम जपन लग पई। गुरु सतगुर का जिद्दां जिद्दां शब्द लिखिया उदां उदां तुरना। गुरु सतगुर का, गुरु सतगुर क्यों लिखिया? सतगुर कबीर दा भी सी, सतगुर नामदेव दा भी सी, सतगुर प्रहलाद दा भी सी। साडा सतगुर गुर सतगुर है, साडा सतगुर जिहदा शब्द ही गुर है, जो अखरा शब्द छट्टे मार के 5 प्यारे दिंदे है ते बुलाउंदे आ मूंह बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। उन्होंने बड़े अदब नाल स्पष्ट करके बड़ा लुको के सारे गुरु ग्रंथ साहब समझाया कि साडा सतगुरु है जिहदा शब्द ही गुर है। गुर सतगुर का जो सिख कबीर दे भी सी, सिख नामदेव दे भी सी, सारे दे सी। असी गुरु नानक पातशाह दे सिख हैं, असी उहदे शब्द दे याद। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलका उठार नाम ते आवे। इस वेले भी जाग खुल जाए, उस वेले उठदा सारी सौंदे वाहो वाहो उचरे, उठदे भी वाहो करे। उठदे सारी जपन लग पे ना, उस वेले बाल्टियां खड़काओ के नहाउण भजन लग पे। नहाउणा धोना बामणा दा काम है। जल के नहाते जे गत होवे नित नित मैंडक नहावे। ये सारे शब्द किते नहाउणा लिखिया। महाराज जी अपनी हुक्म है महल्ले पहले दा, निर्मल नाम जपो सत गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो, बाहर नहावो। मना कर रहे ने जिहड़ा कारी इशनान प्रभाते जा इशनान वो नाम जपना है। कभी प्यार ना शब्द बड़े सत्कार ना सारे खोजो। नहाउणा बामणा का काम है। सारे गुरु ग्रंथ साहब च रिजेक्ट किया है सारी। गुरु सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठार नाम ते आवे, उदम करे भलके प्रभाती। अमृत वेला नहीं लिखिया। अमृत वेला वो है जदों जप पानी के हिसाब ना अंदर आखें मंगे दे दे दात करे दातार, फेर कह के रखिए जित दे जैसे दरबार, मुंह के बोलन बोलिए जित सुन भरे प्यार। जदों उत्ते दरबार च भी पहुंच जाता वो है अमृत वेला सच नाम वडियाई। वो है अमृत जिथे अमृत वर रहा है। तड़के नूं प्रभात लिखिया है। सारी बाणी च पढ़ के देख लो। सब नाम प्रभाते सबदे ते आइए, बोलो सच नाम करता है। महल्ले पहले की बाणी वो भी उन्होंने भी ये लिखिया, नाम प्रभाते सबदे ते आइए। जे नाम का तू ध्यान करना तो जिहड़ा शब्द तेनू 5 प्यारिਆਂ ने दिता वो थां नूं बोलो सच नाम करता है। सो गुरु सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे, उदम करे भलके प्रभाती। स्नान करे केड़ा अमृतसर। वो अमृतसर का की है वो अगे अगली लाइन च है। जिदा जिदा बाणी च गां खोली है हर एक चीज असीं बाणी देखते नहीं। जे पहला सवाल है अगे जवाब है। अमृतसर नहावा वो की है उपदेश गुरु हर हर जप जप। सब किल विख पाप दो
ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਬਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਹੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਕ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰੇ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਆਵੇ। ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਹੇਲ ਐਕਸਹੇਲ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਚਬਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਸ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਜੋ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਜਮਦੂਤ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਹੂ ਇਹੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਵਕਤਾ ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ, ਵਕਤਾ ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ, ਵਕਤਾ ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ, ਵਕਤਾ ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ। ਹੰਸਾ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਉਗੀ ਹੁਣੇ। ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਭੇਦ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਈਏ। ਬੁੱਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੁਝਾਰ ਤਿਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲੱਦੀ ਭਾਲ। ਇਹ ਮਧਾਵਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ, ਇਹ ਮਧਾਵਣੀ ਬੁਝਾਰ ਚ ਬੁੱਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੈ ਖਾਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਭੈ ਖਾਏ, ਜੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਾਗੀ ਇੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨ ਚਿਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਖਾਏਗਾ, ਉਨ ਚਿਕਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭੇਦ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਈਏ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੰਸਕ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਮ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਰਾਏ। ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਵੇਖੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ। ਵਕਤਾ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ, ਵਕਤਾ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ, ਵਕਤਾ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ, ਵਕਤਾ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰੀਏ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੰਸਾ ਹਿੰਸਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਸੂਤਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਣਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸੂਤਕ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ 20-22 ਦਿਨ ਨਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ।
ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਭਰਮ ਕੱਢੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭੰਡ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਠਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਧੜ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਪਾਕਾ ਰੱਤੀ ਚਾਰ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਭੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ, ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਹੋ, ਭੰਡੋਂ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ। ਉਹ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਭੰਡੋਂ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ, ਭੰਡੇ ਬਾਝ ਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਭੰਡਾ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ। ਕੋਈ ਤੁਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ, ਬੀਬੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਖਸਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਪਤੀ ਵਰਤਾ, ਪਤੀ ਇਸਤਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਸਮਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੜ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਦੋ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਪੁਆਠਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਮੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਲੜ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ। ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਸੌਂ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੁੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਚਾਰ ਵਾਲਾ। ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਚਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਬ ਦਾ ਚਾਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸਲ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਅਗਲੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸ ਤੁਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਆਖੇ ਆਖੀ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਤਿਨ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਂ ਪੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ
आनंदपुर साहब कई हजारां ना 5 पैरां तो बाद अमृत खड्डे की पौल ली खरे किन्ने हजार की गिनती गुरबिलास पातशाही 10वीं च लिखी है। उधर सारे अपन घर वालियां नाल ले आए सी। सारियां जिन्नियां बंदिशां हुण लाउणे उदों हैगियां सी। ये जस्टिस हरबंस सिंह चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਐਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਦਣ ਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜੂੰ ਜੂੰ ਗੰਗਾ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ घर दे विच भावें बच्चा जप गया, पुत जप गया, प्यो जप गया, मूँह है जेड़ा मानस का मूँह है जेड़ा भावें वो बीबी है भावें बच्चा नानक खीवी नेक जन जिस बहुत ही छांव पतराली किसी बीबी का नाम होर नहीं आया। सारे गुरु ग्रंथ माता खीवी का आ गया। इस करके जेड़ा भी मूँह नाम जप जाएगा क्योंकि नाम की पहली पौड़ी है ही रसना नाल जपण दी। इस करके लिखे जित मुक्त सदा सदा ठेका लेंदा जेड़ा भी नाम कोई जपदा बीबी जप जे बंदा जप जे कहंदे मैं जिम्मेवार नानक ते मुख उजले नानक ते मुख उजले लोका परम न भूलो पाई 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 नानक ते मुख उजले नानक ते मुख उजले वाह वाह करे से जन सोने बीबी भी हो सकती है सिंह भी कभी अभी सोचिए ही नहीं। खालसा ऐसा जेंडर है मतलब वो ना वो बीबी भी है तो दूसरे सारिया कहा क्योंकि अमृत छकाउण वेले जेडे 5 प्यारे दीखिए दी जिस वेले बैप्टाइज करते उन्होंने कहते बोल पाई बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का खालसा। उस वेले बड़ी विधि के हिसाब से नाम दे देंगे ने शब्द दे देंगे। बीबी नूं भी ओहो ही सिंह नूं भी ओहो सब इक्को थां रखे आ भी जित मुक्त सदा समाइए जित मुक्त सदा समाइए हे प्राणी देखो नाम प्यारो प्राणी देखो नाम प्यारो। जिस बीबी दे कोई इशू हो जाता सी बच्चा पैदा हो जाता सी सारा उन्होंने 20 दिन कई खरे किन्नियां रस्मां उहदे ते ला के उन्होंने कही सी हल्ली सूतक क्यों नहीं निकले। वो महाराज कहते सूतक तो ताड़ी रसोई च बड़े आ पहला पानी जो है जित सरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसोए और रसोई की जरा पानी वरतते वो पता नहीं किन्ने कीड़े है दिहाड़ी च खरे किन्नी बारी सूंदे हो हाँ बच्चे दिंदे सारे जेडे कि असीं माइक्रोस्कोप ना देख सकते अखा ना देख नहीं सकते। वो कीड़े किन्ने बिच्चे पानी दे सून जम्मन डे सब कुछ करन डे कहते तेन उत्थे तो सूतक लगा नहीं बामना तू आ बीबी दे दुआरे हो गया। महाराज कहते आखिर सुन तेन मैं ज्ञान देना सूतक किहड़ियां चीजां ना पैंदा ते वो फिर जमदूत उन्होंने गां किनू बन के ले जाते इस बीबी नूं नहीं बन के ले जाना ये तेनू ले जाना। मन का सूतक लोभ है 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 तेरा सूतक पूर्ण मन
ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਇੰਨੇ ਫਿੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀਏ, ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸ਼ਰਾਧ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਛੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੁਦਗੁਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਧੀਏ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੂਤਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੂਪ ਜੇ ਪਰਾਏ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਰੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਲੇਖਾ। ਉਹ ਘੜੀ ਪਾਲੀ ਸਭ ਪੱਤਸੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤੇ ਸਮਝੋ ਬਾਣੀ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਦੂਤ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਗੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੰਪਰ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ। ਇਹ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਪਾਂਦੀਆਂ ਪਾਤਨ ਰੂਪ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਤਿਰਿਆ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਪਰ ਧਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਰ ਧਨ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਦੇਖੂਗੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੰਮਰ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ। ਪਰ ਤਿਰਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ, ਪਰ ਧਨ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਰਦ। ਜੋ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਇਹ ਅਸਲ ਸੂਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਿਓ, ਸਿੱਖੋ। ਬਿਸ਼ੱਕ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਿਓ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋਂ ਵਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਥਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਭੈੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਮਣ ਸੁੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਹੋਏ ਇਹ ਝੂਠੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮਰਾ ਨਹਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਆਹ ਵਹਿਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਇਹ ਨਹਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਣੀ ਲਗਾਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ, ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ, ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਝੂਠ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਚ ਵਸਦਾ। ਕਿਉਂ? ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਤੂੰ ਨਿਤ ਤੂੰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਦਾਈਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਦਾਈਏ, ਇਹ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਦਾਈਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਦਾਈਏ। ਇਹ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਅੱਖੀ ਪਾਤਨ ਰੂਪ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਮਾਰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਏ ਤਵਾਰੀ, ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਗਲੀ ਖਾਣੀ। ਸੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਾ
वो चुगली मार के अगले का कम बिगाड़ देना या रिश्ता तोड़ देना या सारा वो बेचारे नूं मैनू इतना ये नहीं है बड़िया महाराज ने जिथे जम्मे पले पिंडा च पड़े है वो एक मुंडे नूं मिर्गी पैंदी सी किते वो मिर्गी पैंदी सी ते ओ लाए तबारी दा तुहानूं दसदा वो मिर्गी पैंदी सी ओहदी किते कड़माई हर वारी हट जांदी सी ओहदे जिहड़े शरीके दी एक बुढ़ी सी वो ऐसी ट्रेंड सी वो जिहड़ा कोई रिश्ता करना आवे ओहदी कड़माई तोड़ दे वो बेचारा निहंग कितनी उम्र का हो गया उसका विआह ही नहीं हुंदा वो एक किते बड़ी दूरों ऐन आई संगाई उसकी कड़माई हो गई वो हली कड़माई कर ही रहे सी वो बीबी किते बाहर खरे जवार जूर के टांडे सामण गई सी वो घर आंदी नूं कहंदी है कि इन्हां दे इत्थे बड़ा बाजा खाजा बज रहा की कहंदे ओहदी ते कड़माई पै भी गई बेबे कहंदी वो किद्दां पै गई कहंदी वो ते पा भी दित्ती अच्छा कोई नहीं मैं पाई भी तोड़ा सकदी वो कहंदी किद्दां वो जाके ना रुपया एक लै गई ते जाके शगन सिर दे दुआले ला के ते थापी देने लगी लागे वो बैठे सी जिहड़े कड़माई पा के कोई नहीं पुत्र जिद्दां कड़माई पै गई तो तेरी मिर्गी भी हट जानी है वो लागले कहंदे सॉरी वाह ते मिर्गी वाला मुंडा छेड़ लिया मिर्गी ओनू कहंदी जिहड़ा पानी देख के बच्चे नूं गश पै जाए मूँह च पलाला दा मिर्गी बड़ी भैड़ी बीमारी है वो बीबी हटी नहीं वो आले दुआले रुपया दे के घुमा के कहने लगी कोई नहीं पुत्र जिद्दां तेरी कड़माई हो गई ना तेरी मिर्गी भी हट जानी वो है तवारी लाउणी ए बंदर हम जमपुर जाए नानक हंसा नानक हंसा ए कन्नी सूतक कान पे कन्नी सूतक कान पे लाए तवारी खाए कन्नी सूतक कान पे कन्नी सूतक कान पे ऐसी चिगली मारी है मासूम साहब जाने नीयत चुन देने लगे हैं छड़ दिते हैं नवाब मलेरकोटले के कहण दे उत्ते वो कहने ने हाल हमारा नारिया कहते किथे कुरान शरीफ से लिखे है छोटे बच्चे नूं ज़िबा करना साडा वैर है ते गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल टक्कर रहो ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ क्यों को रहे हो लागे वो सुचा नंद जिहदा नाम बाद झूठा नंद रखिया उन्हें चुगली खाधी कहते सप दे बच्चे भी सप ही हुंदे है जे अज छड़ दोगे सुल्तान जां सरहंद दे नवाब के सप्पां दे बच्चे सप ही हुंदे ऐसी चुगली खाधी किहनूं कहंदी है लायक बारी खाए लायक बारी खाए कन्नी सूतक कान पे कन्नी सूतक कान पे लायक बारी खाए कन्नी सूतक कान पे मन का सूतक लोभ है मन का सूतक लोभ है मन का सूतक लोभ है मन का आई ना यो ही बाणी अकाल पुरख की उत्थे भी फैसले दे मुताबिक हुंदे वो कहंदी देखो देखो भाई बाबे नानक की बाणी च इन्हां ने की लिखे है वो कहंदी जी ये ते आ काम करदा रहा कहंदे बस ठीक है बंदे जमपुर जाए नानक हंसा आदमी नानक हंसा आदमी बंदे जमपुर जाए नानक हंसा आदमी नानक हंसा आदमी जमपुरी भी है जम भी है बन के ले जाते ने सब कुछ हाथ मरोड़े तन कपे स्याहों हुआ से छड़ खड़ोते खिने में जिन से लगा हेत पकड़ चलायन दूध जम किसे न देन आले दुआले नहीं पता लगेगा उस रूह ओनू लै जाणगे बाकियां नूं पता ही नहीं लगन देना क्योंकि जे उन्होंने पता लग गया तो फिर चंगे हो जाने उन्होंने भैड़े काम करने छड़ देने ਉਹਦਾ सारा खेल ही खत्म हो जाना ਉਹ ਕਹੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਦ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਢੇਰ इस करके जो जमदूत है वो बंदे उस वेले जाते ने
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਉਹ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ 1430 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਭਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਾ, ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਠੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਭਜਨ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਜਨ ਹੈ ਕੀ? ਅੱਜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੱਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾਮ, ਅੱਜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੱਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾਮ, ਇਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੇ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਇਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੇ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਇਹ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਜਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ। ਇਹਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਏ, ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਈ ਗੇੜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬੁੱਝਿਆ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਤ ਸੇਧਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਆ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਧਿਆਓ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਧਿਆਓ, ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਸੇਧੀ ਕਰੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਸੇਧੀ ਕਰੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਧਿਆਓ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਧਿਆਓ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਇਹ ਖਿੰਥਾ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟਦੇ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਖਿੰਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ, ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਕੰਬਲ ਹੈ ਕਾਲ ਦਾ ਉਹ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦੀ। ਮੇਰੀ ਖਿੰਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਾਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਿੰਥਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ, ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਥ ਇੱਕ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਹਿ ਸੇੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਹਾਂ। ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥ ਆਈ ਪੰਥੀ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰ ਆਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਇ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ
आई पंथी बड़ा मशहूर पंथ सी जोगियां दा, कहते साडा आई पंथी है। महाराज ने फट अगे लिखिया सगल जमाती, आई एम क्लास फेलो दा पाल। मैं हर थां जाना, हर भगत नूं मिलदा, इत्थे तक कि साडा गुरु ग्रंथ साहब एडा वड्डा जमाती है, सारे भगतों सारे मद भी अपने कलावे च ले ले। केड़ा भगत है जिहड़ा विच नहीं बैठा। और इस इन्हां दे अगे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने खालसे दा सीस नवाता, खालसा जी मैं जा रहा, अज तो बाद तुसीं भी सगल जमाती रहना। इहदे लड़ ला चले आई पंथी सगल जमाती, मन जीते पाई मुंदा संतोख। मेरिया जिहड़ियां मुंदरां संतोख दा जीवन है। मुंदा संतोख सरम पत झोली, ओए असीं ते झोली लटकाई है जोगियां नूं ते जाने गृहस्थियां कोल। उत्थे पहला जाके चंगा लैफ्ट राइट करते हैं, ताना तणदे हैं, तो फिर घुंघरू बधे होंदे पैरां नूं, फिर अगली आउंदी है खैर पाउंदी है, असीं झोली च खैर पा लैंदे, वो आटा लिया के असीं रोटी खांदे हैं। आई पंथी वो कहते साडा पंथ है सरम पत झोली, साडी झोली क्या असीं आटा लिया के आ झोली गल च पाई है। जोगी की निशानी हुंदी सी, ओहदी झोली हुंदी सी, वो गृहस्थियां कोलों आटा लिजा के जंगल च फिर ओहदी रोटी पकाउंदे। वो महाराज कहना मेरी सरम पत है, मेरी उद्दम की झोली है। काल खाए किसी हथों दे, नानक राह पिछाणे से। जेड़ा साधु काल खा के नहीं खाता, अपने गाढ़े पसीने की कमाई चू अगा नहीं दिंदा, वो रब दा राह नहीं पछाण सकता। गुरु ग्रंथ साहब दे लिया काल खाए किसी हथों दे, नानक राह पिछाणे से। नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले, असूल बन दिते है, पिलर खड़े कर दिते बाणी च। सिक्खी जे कमाउणी है, जिहड़ा इन्हां तू बाहर है सिख नहीं है, क्योंकि गुरु नानक के हुक्म तू बाहर है। महाराज ने हैडक्वार्टर ही पहला लालो दे जाके कीता, ते मलक भागो दीआं कुंडियां चों लहू कढिया। हालांकि असीं हिस्टरी मगर नहीं जाना, पर महाराज दी बाणी कहदी है काल खाए किस हथों दे, नानक राह पिछाणे से। नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे। जे बलैक दे मार्केट चों गां दान गुरुद्वारे नूं करे गया, उत्थे संगे मरमर लाउंदा गया, जां जिन्ने बलैक कीती सारे बड़े बड़े गुरुद्वारे बनाए गया। महाराज कहंदा काल खाए किस हथों दे, नानक राह ना। श्लोक महला पहला आउंदा है आसा दी वार च, नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे। अगे बस सियाणी उत्थे पहला जो दान देन लगते अपने पितरां दे सामने, ते बामण कहंदे सी तू दान करदे। जिहड़ा दान देण वाला सी ना, जिन्ना चोरी दा माल हुंदा सी उन्हां नूं बामणां नूं दे दिंदा। वो बामण के महाराज ने बाणी च लिखिया ओहदे हत्थ क्यों नहीं वड़ छड्डदे दलाल दे। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਤੂੰ, ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਚੋਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਚ ਪਾਤਾ ਮਾਰਨੀ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀ ਕੀ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਚ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ। पितरी चोर करे वड्डिए हाथ दलाल के मुस्की। नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे। अगे नाल ही है जो जोरू सरनावणी आवे बारो बार। महाराज ने बड़े बड़े भरम कर सिटे। सो अगे सो मिले जे खट्टे काले दे। इस करके जड़ा अगे जो मिलना है वो खटदा, ते जेड़ा बंदा नाम खट के जाएगा उन्हें नाम ही मिलेगा अगे। इस करके प्राणी देखो जिन मन पाओ ते ना मने भाओ। अगे पौड़ी है नाम तेरा निरंकार है, ना लया नरक ना जाइए, ना जपे कदे जाएगा जदों। आ पौड़ी तू असी उल्ट काम करांगे। असी करते हैं एदे उल्ट भी। साडा सारी जिंदगी की है खाना पीना हंसना
ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਿਕ ਬਣਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ 100 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਆਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ